ጠንካራ የሆነ አማኝ ኢማኑ ብርቱ የሆነ አማኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ የበለጠ የተወደደ ነው ደካማ ኢማን ካለው ኢማኑ እስካለ ድረስ ሁሉም ላይ መልካም ነገር ቢኖርም ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ያላቸው ደረጃ የተለያየ ነው ኢማኑ ደካማ የሆነ ሰው ፈተናዎችን አይቋቋምም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢማንን በመላሳቸው የሚሞግቱ ነገር ግን በተግባር ላይ ዝቅ ያሉ ሰዎችን በዛ ፈተናን ባለመቋቋም ነው የወሰፋቸው ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يا الله سبحانه وتعالى دنبر سيتسلف وانجل سيسرع على مقوطه وسط منم ما ينشعر يلو ኢማኑ የደከመ የሆነ ሰው ማለት ምንም አይነት ስሜት አይሰጠው በል ኢንካር የሚያደርጉትን ሰዎች ራሱ ሰዎችን ተዋቸው እያለ እነሱን ሲያወግዝ ይታያል ይሄ አንዱ መظهر ነው አንዱ ማሳያው ነው የኢማን መድከም ሰውየው ቀድሞ ሊሰራው ይችላል ያንን ነገር ውስጡ ሊነድ ሊቃጠል ይችላል እረፍት ሊያጣ ይችላል እንቅልፍ ሁሉ እምቢ ሊለው ይችላል ኢማኑ ጠንካራ በነበረ ጊዜ ሰዎች ወንጀል ላይ ሲያዩ እነዛን ሰዎች አወቃቸውም አላወቃቸውም ብቻ አላህ ሲታመስ ይንገበገባል በዚህ ተቃራኒ ግን ከሆነ የኢማኑን ድክመት ነው የሚያሳይ وارتحل في طلب العلم فما نال نور العلم إلا من رحل الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة اعلموا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كقرآن كحديث منج وتككلن يا أمنت تككلن يا عقيدة يا أهل السنة والعقيدة إيمان يجمرال يكنسال በመልካም ሥራ የሚጨምር ሲሆን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በማመጽ ወንጀልን በመፈጸም ይቀንሳል
ስለዚህ የኢማን ሰዎች ልዩነት አላቸው ማለት ነው። ኢማናቸው ጠንካራ የሆኑ ሰዎች የበለጠ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ የተወደዱ ወደ እርሱ የቀረቡ ናቸው። አንድ ሰው ኢማኑ በወረደና በቀነሰበት ልክ ደግሞ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየራቀ ይሄዳል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ግልጽ በሆነው ሐዲሳቸው ይህን አስቀምጠዋል። المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. نبي عليه الصلاة والسلام تنكر يونا أمين إيمان برت يونا أمين الله سبحانه وتعالى زند يبلت يتوددنا دكا ما إيمان كالنا ኢማኑ እስካለ ድረስ ሁሉም ላይ መልካም ነገር ቢኖርም ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ያላቸው ደረጃ የተለያየ ነው። ኢማኑ ደካማ የሆነ ሰው ፈተናዎችን አይቋቋምም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢማንን በመላሳቸው የሚሞግቱ ነገር ግን በተግባር ላይ ዝቅ ያሉ ሰዎችን በዛ ፈተናን ባለመቋቋም ነው የወሰፋቸው። ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. كسوج أمننا البلو الله سبحانه وتعالى يعمل كوال ونقر قنسي يعمل كوش أفلا هنا مع أن الله أمر بالدخول في الإسلام كافة ادخلوا في السلم كافة من يوم أمين الله سبحانه وتعالى بعززه السر علي ሙሉ በሙሉ ተጠቅልሎ መግባት እንደሚገባው ከከለከለው ስራዎች ሙሉ በሙሉ መራቅ እንደሚገባው በሱ ትእዛዝ ላይ ጠቅለል ብሎ መግባት እንደሚገባው ከመግለጹ ጋር ጫፍ ላይ ሆነው መልካም ነገር ከገጠማቸው እዛው ጫፍ ላይ ይረጋሉ። ፈተና ከመጣባቸው ግን ወደ ኋላ ይሸሻሉ አለ። ፊታቸውን ያዞራሉ። ከኢማን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመታዘዝ የተፈጠሩበትን ዓላማ ከማሳካት ይዞራሉ። خسر الدنيا والآخرة እነዚህ ሰዎች ዱንያቸውም አኺራቸውም ከስረዋል። ይሄ ደግሞ ግልጽ የሆነ ኪሳራ መመለስ የማይቻል ማለት ነው። ኢማቱ على ذلك በዚህ ሐላቸው ከሞቱ የዚህን ፍዳውን ይቀበላሉ እንጂ ማካካሻ ማስተካከያ ነገር አይላቸው። ስለዚህ ኢማን አደጋዎች ይመጡበታል። የሚፈታተኑት የሚቀንሱት ጉዳዮች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ቀስወቱል ቀልብ ነው፣ የልብ መድረቅ። የልብ መድረቅ ራሱ ሂደት አለው። አንድ ሰው በኸይር ላይ እያለ በመልካም ጎዳና ላይ እያለ ያ ያለበትን መልካም ጎዳና ካልተጠባበቀው ካልተንከባከበው አደጋዎችን መቋቋም አይችልም። ያም ኢማንም እንደዛው ነው። كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب. إيمان قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يالقل لك አዲስ ልብስ ገዝተን እንደሚያልቀው ማለት ማንኛችንም የምንጠቀምባቸው ብዙ ቁሳቁሶች ይኖራሉ። እነዛ ቁሳቁሶች በየጊዜው እንክብካቤ ያደረገና ያላደረገ
እኩል ገዝቶት እኩል ላይ ያልቅ ይችላል። ባደረገለት እንክብካቤና ጥበቃ ልክ ሁሌ አዲስ ሆኖ የሚቀር ቁስ አለ ሰው ልጆች ከሚሰሩት ራሱ። ችላ ያለውና ባላግባብ የተጠቀመበት አካል ቶሎ ያልቅበታል፣ ይሄ ደግሞ የበለጠ ይጠቀምበታል። ኢማን ያልቃል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ያረጃል፣ ሁሌ ተጅዲድ ይፈልጋል፣ ሁሌ እድሳት ይፈልጋል። በዛ እንክብካቤ የማይጠብቀው የሆነ አካል የሚሄደው ልቡ እየደረቀበት ነው። ኢማንን ከሚያበላሹ ነገራቶች ወንጀል ነው። ልብን ከሚያደርቁ ነገራቶች ወንጀል ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አህለል ኪታቦችን እንዳላቸው ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ከዚህ በኋላ بعد الإيمان ልቦቻችሁ ደረቀች አለ አላህ። እሷ ልክ እንደ ድንጋይ በል ከዛም የባሰ። ምክንያቱም ድንጋይ ውሃ የሚፈሰው አለ፣ ከአላህ ፍራቻ ከከፍታ ላይ ተንከባሎ የሚወድቅ አለ፣ ውሃ የሚያመነጭ አለ። የእናንተ ግን ከዛ ብሷል እያለ بسبب ذنوبهم ومخالفاتهم በወንጀላቸው ምክንያት ነብያቸው ያስቀመጠላቸውን መንገድ በመቃረናቸው ምክንያት ሸይአን ፈሸይአን ወደ ድርቀት ይሄዳል። ስለዚህ ማንኛውም ሙእሚን ኢማኑ ወደዚህ ደረጃ እንዳይሄድ ሰበብን ማድረስ አለበት፣ መታገል አለበት፣ ልቡ እንዳይደርቅበት። ልብ ደግሞ የሚደርቀው አንድ ሰው ባለው ኸይር ላይ እድሜው ሲረዝም ነው። ቶሎ ቶሎ ማያድሰው ማይንከባከበው ከሆነ ማለት ነው። ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. النزي أهل الكتاب الله بالناس مثالنا ميادرقوا لنزال أمنوا وقتوا الدرس أمنا إلى ልቦቻቸውን የምትፈራው ቀን ልቦቻቸው አትለዝብምን? ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ወረደው ቁርአን እሱን ወደ ማውሳት ልክ እንደነዛ የመጽሐፍት ባልተቤቶች አሉ። فطال عليهم الأمد أي من زمن النبوة من عهد النبوة ነብያቸው መጥተው ከሄደ በኋላ እድሜው ረዘመባቸው። فقست قلوبهم ልቦቻቸው ደረቀች አለ አላህ። وكثير منهم فاسقون አብዛኛዎቹ ደግሞ አመፀኞች ነበሩ አለ። ስለዚህ የልብ ድርቀት ወንጀልን ባበዛ ቁጥር ያ ባሪያ ልቡ እየደረቀ ይመጣል። ሙሉ በሙሉ እስኪሸፍነው ድረስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነገረን ንግግር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አብራርተውታል። አንድ ባሪያ አንድ ወንጀልን ሲፈጽም إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء نكتت يطالبታል ጥቁር የሆነ ነጥብ فإن تاب ورجع ثقلت قلبه ثقلت ትታጠብለታለች ልክ ተውበት ሲያደርግ ከዛ ወንጀል ሲላቀቅ ተውበትን ከማድረግ ይልቅ ሌላን ወንጀል የሚደርብ የሚጨምር ከሆነ ይጨምራል፣ ያ ነጥብ ይጨምራል፣ ይሰባሰብና ልቡን ሙሉ ይሸፍነዋል። ይሄ ነው የአላህ ንግግር ብለው አላህ ያወረደልን አንቀጽቀሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከላ በል ራነ على قلوبهم ما كانوا يكسبون ልቦቻቸውን ሸፈነው አለ አላህ የሚሰሩት ወንጀል ከነበረበት መልካም ስራ ወደ ኋላ ያፈገፈገ መጨረሻ ላይ እሱን አስቀያሚና አስጠያፊ ቦታ ያገኘዋል። يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا
ልቡ አእምሮ ሁሉ ነገሩ ይገለባበጣል ማለት ያ የነበረውን መልካም ነገር ያስተባብለዋል ሲያወግዘው የነበረው መጥፎ ስራ ላይ ፊት መሪ ሆኖ ይገኛል بسبب الذنوب በወንጀል ምክንያት ማለት ይሄ አንዱ ከሚታይበት መገለጫ ውስጥ የኢማን ድክመት عدم الإنكار المنكر وعدم الغضب إذا انتهكت حرمات الله يا الله سبحانه وتعالى دنبر سيتالف وانجل سيسر على مقوطة وسط منهم ما ينشعر يلو إيمانه يدكم يونا سوما منهم ما ينسميت هاي ستعوب بل إن كان يعذر قلت سوى راسه سوى انتواجه يالا الناس سيأوز التايا هي عنده مظهرنا عنده ما تايانو يا إيمان مدكم ሰውየው ቀድሞ ሊሰራው ይችላል ያንን ነገር ውስጡ ሊነድ ሊቃጠል ይችላል እረፍት ሊያጣ ይችላል እንቅልፍ ሁሉ እምቢ ሊለው ይችላል ኢማኑ ጠንካራ በነበረ ጊዜ ሰዎች ወንጀል ላይ ሲያይማን እነዛን ሰዎች አወቃቸውም አላወቃቸውም ብቻ አላህ ሲታመጽ ይንገበገባል በዚህ ተቃራኒ ግን ከሆነ የኢማኑን ድክመት ነው የሚያሳየው ነፍሱ ላይ መድረስ አለበት ማለት مكاتو النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان الله سبحانه وتعالى يطلع وانجل يستنكك وانجل يتكلكن النجر يتملك تسو بجو ይቀየር ያን ነገር ወደ መልካም ነገር ይቀየረው ያስተካክል የሚችለውን ጥረት ያደርጋል ማለት فإن يستطيعين ካልቻለ فبلسانه በምላሱ ይናገራል اتقوا الله አላህን ፍሩ ይህንን ተው ሰዎችን በሚችለው ይናገራል ይህንንም ካልቻለ በልቡ ይጠላዋል እዛ ቦታ ላይ ራሱን ሳያስገኘዋል ከዛ ቦታ ራሱን ቶሎ በማራቅ ለነሱ የመጣው በላሱንም ስለማይስተው ወተቁ ፊትነተን ላ ቱሲበነ الذين ظلموا منكم خاصة ወንጀለኛ ብቻ ለብቻ ስለማይናገር ስለማይቀጣ አብሮ ያለም አብሮ ነው ثم يبعثون على نياتهم ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት በንያቸው ከዛ አኺራ ላይ ይከሰከሳል አማ ከወንጀለኛ ጋር የተገኘ እኔ አልተጠቀምኩም እኔ ነገር አደረኩም ይያለ ወንጀለኛ ጋር አብሮ የሚቀመጥ የሆነ ሰው ግን ይህ ሰው አደጋ ላይ ነው ያለው وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره الله سبحانه وتعالى فالله دين لي يسوك الكلاوش يدفروا والله سبحانه وتعالى دين ليش يقلد ይሄን ከተመለከት ከዛ ውጣ ነው የሚለው ከዛ ራቅ ሙንከርን እያየህ ባላየህ ልታልፈው አትችልም ሙንከርን እያየህ አይኔ ምን ይመለከተኛል እኔ ካልሰራሁት አይባልም ይሄ የኢማንን ድክመት ነው የሚያሳየው وهكذا ኢማንን ከሚያደክሙ መንስኤዎችና ምልክቶቹ ራሱ መልካም ካልሆኑ ሰዎች ጋር መጎዳኘት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከማይታዘዙ ሰዎች ጋር ባልደረባ ሆኖ ከነሱ ጋር መኗኗር الصاحب الصاحب ብሏል ጓደኛ ማለት ሁሌ ካንተ ጋር የሚሆን ስለዚህ ጎትተሃል አንተ ወደ መልካም ነገር እስካልጎተትከው ድረስ እሱ ወደ ክፉ ነገር ይጎትታል ጊዜ ብቻ ነው የሚጠብቀው እንዳለክ ኢማን መጀመሪያው እንደነበረክ ኢማን የመጎተቱ ነገር ሊፈጥን ሊዘገይ ይችላል ወይላ አንተ በዛ እስከቀጠልክ ድረስ ትጎተታለህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አኺራ ላይ ከሚጸጸቱ ሰዎች የነገረን አንዱ በእንደዚህ በባልደረባ በጓደኛ የተሸወደ ነው
ይሄ አስፈሪ መሆኑን ያመላክተናል። በነፍስ ላይ አትተማመን። المرء على دين خليله አንድ ሰው በጓደኛው ዲን ላይ ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። فلينظر احدكم من يخالل አንደኛችሁ ማንን ጓደኛ አድርጎ እንደሚይዝ በደንብ ይመልከት ነው። ስታየው መልካም ነገር የምታይበት ወደ መልካም ስራ ሊገፋፋ በአፉ እንኳን ባይነግርህ ወደ ኸይር የሚያነሳሳ ሰው ነው ያንተ ጓደኛ መሆን የሚገባው። ወይላ በዱንያ ስራም አማሃኝቶ አንድ ሰው መግቢያውና መውጫው ከሱ ውጭ ከሆኑ አካሎች ጋር ግንኙነቱ ከበዛ ሸይአን ፈሸይአን እሱ ጠንካራ ሆኖ ካልሳባቸው ይስቡታል። ስለዚህ ሐዘር ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ኢማንህን በዚህ መንገድ እንዳይገባብህ፣ ኢማንህ በዚህ በኩል እንዳይወሰድብህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ብዙ ሰዎችም እያንዳንዳችን የምናውቃቸው ይኖራሉ፣ የሰማናቸው ይኖራሉ። ከነበርንበት ከኛ የተሻሉ መልካም ጎዳና ላይ ጊራ የነበራቸው በአላህ ዲን ላይ በሸሪዓ ላይ በጣም ቅናት የነበራቸው የሚቃጠሉ የሚያለቅሱ ላኪን ይህንን መንገድ ባለመጠባበቃቸው ምክንያት መጨረሻ ላይ አስከፊ ነገር ላይ ደረሰው፣ መጥፎ ሁኔታ ላይ ደረሰው ነው። ስለዚህ ኢማን ይቀንሳል በዚህ በኩል። ታዲያ እነዚህ ኢማን ለሚቀንስባቸው መፍትሄዎቹ ምንድናቸው? ምክንያቱም ጉዳቶቹና መንስኤዎቹን ከተረዳን ካወቅን ለመፍትሄው ነው። ዲናችን ደግሞ ሙሉ ነው፣ ለሁሉ ነገር መፍትሄ አስቀምጦለታል። ለእያንዳንዱ ለሚመጣብን አደጋዎች መከላከያ በጅቶልናል። ያንን አውቆ ወደ ተግባር ማዋል ነው። ከሁሉም በላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማውሳት ኢማንን እንዲያብብ ከሚያደርጉ ኢማንን ከሚያሳድጉ መልካም ስራዎች ፊት መጀመሪያ ይቀደማል። ዚክሩላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ምክንያቱም ልብህን ህያው የሚያደርገው ዚክር ስለሆነ ሁሌ እንዳይሞት ህያው እንዲሆንና በዛው እንዲቀጥል የሚያደርገው ዚክር ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በብዙ ሐዲሶቻቸው ከነ ምሳሌው ነግረውናል። وقبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا አማኞችን አላህ ነጥሎ ነው የሚጠራው። ምክንያቱም ባለቤቶቹ ስለሆኑ አላህን በብዛት አውሱት ነው። አውሱት አላለም፣ በብዛት። ምክንያቱም ልብህ ህያው ይሆናል። የአማኞችን ባህሪ ሲናገር ቦታ አይወስንም፣ ጊዜ አይወስንም፣ ገደብም የለውም። الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم በሁለንተናዊ ሁኔታቸው አላህን ያወሳሉ ብሎ ነው የሚያሞግሳቸው። አላህን የሚያወሱ ቆመው ተቀምጠው በጎናቸው ተጋድመው የሚከለክልህ ነገር የለም። ምክንያቱም የአላህን ውዴታ በውስጥህ አለ የለም የሚለው መለኪያው ራሱ ዚክር ነው። لأن المرء إذا أحب شيئا أكثر ذكره ይላል። አንድ ሰው አንድን ነገር ሲወድ ስለዛ ነገር በብዛት ያወሳል። አላህን የሚወዱ ባሮች ሁሌ አላህን በመውሳት ላይ ናቸው። ምላሳቸው ከዚክር አይቋረጥም። ምላስህ ደግሞ በዚክር ሁሌ መሽጉል በሆነ ቁጥር በአንተ ላይ አደጋ የሚያመጣብህን ጉዳዮች ምላስህ في نفس الوقت ተቆረጠ መንገዱ ማለት ነው። ምክንያቱም አንተ መሽጉል بذكر الله سبحانه وتعالى አላህን በማውሳት መሽጉል ስለሆንክ ጊዜ የለም ለሌላ አንተ ፈንቶ ወሬ ማለት ምንም ፋይዳ ላይ የሌላቸው ቂለ ወቃሎች አንተ ቦታ አይኖርም።
ካንተ ሰይጣኑም ተስፋ ይቆርጣል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አማኞች በዚህ በዚክር ብቻ ልባቸው እንደምትረካና እንደምትረጋ ነው የሚነግረን الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم بموسات ልብ ትረጋጋለች ትረካለች ኢማኑም ይጨምራል ሰውየው ማለት ጧትም በማታም ሲገባም ሲወጣም ሲተኛም ሲነቃም በሁሉም ሐሉ አላህን አውሺ ነው ይህ ሰው የሸይጣን ተንኮል ሸይጣኑ ራሱ ይፈራዋል ጥብቅ ስለሆነ ማለት ብርቱ ስለሆነ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዚክር አንድ ሰው ሕያው እንዲሆን ያደርገዋል ሞቶም ይወሳል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ አማ ዚክርን ሙሉ በሙሉ የተነጋ የሆነ ሰው በህይወትም በሰው መሃልም እየተንቀሳቀሰ እሱ ሙት ነው ማለት ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الاحياء له ያ የሞተ የተገላገለው እሱ አይደለም ሟች የሚባለው እውነተኛ ሟች የሚባለው ሙት የሚባለው ማን ነው በህይወት እያለ የሞተ ልቡ የሞተ ከዚክር ያገለለ ምክንያቱም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህን የሚያወሳና የሚያወሳ ልዩነታቸው ልክ እንደ ህያውና እንደ ሙት ብለው ነው የገለጹት ከትልቅ መልካም ስራዎች ይሄ ነው حسن البصري رحمه الله قال له رجل أو شكى إليه رجل قسوة قلبي لبك ودرك بلودا حسن البصري يا أبا سعيد إني أشكو إليك قسوة القلب يلب دركتين ودا أنت شكوى كربارو لب يدرك بمفتين قريها قال أذبها بذكر الله يدرك لبهن الله بما استعوص عقل طافا ያ የደረቀ ልብ ልታፈርሰው የምትችለው እንዲላላ የምታደርገው አላህን በማውሳት ስለሆነ የልብ ድርቀቱ የሚሄደው ኢማንህን አዳክሞ ባዶ ስለሚያደርግህ ማለት ስለዚህ ዚክር የሚባለው ነገር ቀላል ነገር አይደለም نعم በባለፈው ሳምንት ሙሉ ፕሮግራሙ ዚክር ነበር ያን በደንብ ማስተዋል ይፈልጋል በደንብ መረዳት ያስፈልጋል ብዙዎቻችንም ደግሞ ፈዳኢሉንም ትሩፋቱንም ሳናውቀው ቀርተን አይደለም ላኪን ገፍላ ነው መዘናጋት ነው ከዚህ ገፍላ መውጣት ያስፈልጋል ኢማናችን በጭራሽ መውረድ የለበትም ኢማናችን በጭራሽ መቀነስ የለበትም መንከባከብ ግድ ይላል ሌላው ኢማንን ከፍ ከሚያደርጉ ልብን ከሚያረጡና ከሚያላሉ መልካም ስራዎች ውስጥ ትላወቱል ቁርአን ቁርአንን ማንበብ المواظبة عليه ዘውታሪ መሆን ምግብ ሁሌ ዘውታሪ ሆነን እስካልተመገብነው ድረስ ተጎጂ መሆኑን እናውቃለን ማንም አስተማሪ አይፈልግም በዚህ ጉዳይ ያውቀዋል የተወሰነ ቀን ምግብ ፈልጎም ይሁን ተገዶ ባይበላ ምን ያህል አካሉ እንደሚደክም ያውቀዋል ሁሉ ስለዚህ በሚችለው አቅም ባቅሙ ልክ ራሱን ይጠብቃል አካሉን ይጠብቃል ልባችንም እንደዚህ ነው እንክብካቤ የሚፈልገው ይሄን እንክብካቤ ከመንከባከቢያዎቹ ውስጥ አንዱ ቁርአን ነው ትልቅ ንግድ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር የምናደርገው إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور النزع الله قال يا رب صلاتهم بتقبي ملكم يسجدوا الله كتتاتهم يمصوتوا بدبكم بقلتم الله بثمرላቸው الله በሰጣቸው ለሌሎችም ያካፍሉ
أولئك يرجون تجارة لن تبور يما تكسر نقدين يكجلالو على تسفى درقالو الله انت سفايات أطاچو قرآن الله سبحانه وتعالى لبن اندمي كفتنو من أقرر قرآن سيسما تطنو مياسادر بتي ونسو وسطو من لوعوط بتي ونسو هنيئا له ايه تلك الدلنيا سوا بتقاراني القرآن سيكرا منم ما يسمعو وسطو منم ما ينكساكس راسم سيكرام سيسمعو እኩል የሆነበት የሆነ ሰው ራሱ መመርመር አለበት ምክንያቱም ያማኞች ባህሪ ስላልሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአንን ማንበብ ራሱ ወይም ቁርአን ሲቀራ መስማቱ ራሱ የኢማን መጨመርን እንደሚያመጣ ነው የነገረን إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون النزا أمانيوش النزا بملكم سرى له هل زوتاري يهونوت الناس بتشانه مكتلو وصف من ملكته كاتم الله قدبوتها بأداة الحصر إنما المؤمنون أما ينوش بيتشانا شوي الله سيوسع لباشو تفرع لتشان إذا نقطع يا الله قال بالناس ليسين نبب إيمانات شوي تمرا كفلا يا متوق أتشوال زادتهم إيمانا إيمانات شوي تجمر الله تشوال بالله لا بيتشانو دمو ميمكوت يلا من مكان التقام يلا تشوال ስለዚህ ያ ቁርአን ልብ ላይ ገብቶ የሚሰራው ስራ አለ ማለት ቁርአንን በተደብር መቅራት ለዚህ አንዱ መንስኤ ነው ምንጩ ነው ቁርአንን ሁሌ በመጀመሪያ ደረጃ ለራስህ ልክ እንደዛ ምግብና መጠጡ ጠብቀህ በቀን 3 እንደምትበላ ቁርአንም ለራሱ የሆነ ማተተው ፕሮግራም ልታረግለት ይገባል ሁሌ በቀን ውስጥ ካልቀራኸው ሐዘን የምትቀመጥበት ማለት ምክንያቱም አንድ ኸይር አመለጠውም አላመለጠውም እኩል የሆነበት ሰው ይሄም አንዱ የኢማን ድክመት አንድ ኸይር ሲያመልጠው ማዘን ውስጡ ሊተክዝ ይገባል ልክ ከዱንያ የሆነ ድል ሲያመልጠው በቁጭት እንደሚንገበገበው የኸይር ስራ አጋጣሚዎች ሲያመልጡትም እንደዚህ ውስጡ ማይቆረቆር ከሆነ ይሄም የኢማን ድክመት ማሳያ ነው የዚህ ተቃራኒ ሲሆንስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልቡ ላይ ያኖረለት ኢማን እያበበ መሆኑን እያደገ መሆኑን ነው የሚያመላክተው በል ካለፉት ከሰሃቦችም ታሪክ እንደምንረዳው ሰውነታቸው ራሱ ይኮማተራል ቆዳቸው ይጨማደዳል ቁርአንን በሚሰሙ ሰዓት ልክ አላህ ቁርአን ላይ እንደወሰፈው እነዚያ የእውቀት ባልተቤቶች حتى ያለፉት من اهل الكتاب ብለው ነው የሚፈስሩት አላህ ስለ ቁርአን ከነገረ በኋላ وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله سبحانه وتعالى يه قرآن كفافلو كسفكس እንዳወረደው ከተናገረ በኋላ ከፈለጋችሁ መኑበት ከፈለጋችሁ አትመኑት እነዛ ግን የእውቀት ባልተቤቶች ቁርአኑ ከመውረዱ በፊትም የነበሩት من أهل الكتاب إذا يتلى عليهم ይህ ቁርአን በእነሱ ላይ ሲነበብ
يخرون للأذقان سجدا باقجوቻቸውን ሄደው ለአላህ ስጁድ ይደፋሉ يخضعون لعظمة الله سبحانه لا الله لكنا الناس يوردان لما سمعوا هذا القرآن ين القرآن بميسموا قزيمان ويخرون للأذقان يبكون بل يلقصل ويزيدهم خشوعا يدموا خشوعا مجمر الله تعالى قرآن مسمات وسطهن محط من كساكس اللبس نبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عبد الله بن مسعود قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قرآن بني الأنباب بنيانو أقرأ عليك وعليك أنزل برسوله قرآن وردوس أنا ملش الأنباب على جو نعم إني أريد أن أسمعه من غيري كليلا أكال مسمات إن شاء الله النبي عليه الصلاة والسلام فقرأت عليه سورة النساء سورة النساء مقرأ جمرت حتى وصلت إلى قوله سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا إيه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لك جبوت على سرر حسبك رنيان بكى هذا فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان زور بجساته إذا ساعت عيناته أنبايا ورديا النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يتأثر بهذا القرآن بجي القرآن بزينا هد وستأتشو النكال قرآن سنسمان ديثغين حال الله سبحانه وتعالى كلب درقات كما استنقاقو غار يه قرآن بزي مالكو تطنو የሚያደርግባቸው የሆኑ ሰዎች ከልብ ድርገት የነጹ መሆናቸው ነው የሚናገረው أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله لبون لسمنا يكفت اللسو درتنا يسفى التي ونسو لشرائع الدين لدين دنقاقيوج من ماينت وسطو چنكته للبت فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الله خير من قالوا من مرات الإشعال التي هناك لبنا يسفالتها درتنا يسفالتها لسمنا ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء بتكارانيو الله لمرا يلا شو يالفلق التي هنسو لبو يتأببال أي ما نجوم يا الله تزسيمتا يا لبو سفي درتو الله يا سفا التي هنسو دستن يهونون ميكبلو بس لا يميهون لسم يهون يا الله ني ملك تنيا حكم لسو كلن مكبل لأنه قد استجاب لربه لقيته انتزاز تقبلوا استسلم لأوامره يسو انتزاز مولو الجنس الطوال سنجي ودوا على غش الشيء وسطا يتنقبتهم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون الله سبحانه وتعالى يوشة منة أثمن سينة إذا يميروا سوّج بحرين بزي ملكنا من أجرا الله مننا بملك تنيو مننا تازنا اللم يلالو كذبوا على ودوالا ششالو ودا الله نو دملك تنيو تزاس بميطرو ساعت ورنسو فرد قربو ሲባሉ ይሸሻሉ على الله ከነሱ ከፍሎቹ ይሸሻሉ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا ልባቸው ላይ በሽታ አለ على الله ወይስ በመልእክተኛው መንገድ ተጠራጥረው ነው أم يخافون أن يحيف الله ورسوله ወይስ ደግሞ አላህና መልእክተኛው ይበድሉናል ብለው ፈርተው ነው بل أولئك هم الظالمون ይልቁንስ እነሱ በዳዮች ናቸው على الله ከዚህ ያማኞችን ባህሪ መሆን የሚገባቸውንም ሌሎችም አላህ ገለጸ
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون المؤمنون ባህሪ የነሱ መገለጫ የአላህና የመልእክተኛው ትእዛዝ ሲመጣ ሰሚዕና ወአጣዕና ፈላህ የሚወጡትም እነሱ ናቸው አለ አላህ ምክንያቱም አላህን ይፈራ ወመን يطع الله ورسوله اللهنا ملكتኛን የሚታዘዝ ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون የነሱን ትእዛዝ የሚያከብር አላህን የሚፈራ እሱን የሚጠነቀቅ ፈውዝ ለሱ ስኬታማ ማለት ይህ ሰው ነው አለ ይህ የስኬታማ ሰዎች መገለጫ የአላህ ትእዛዝ ሲመጣ ልባቸው ክፍት ነው ምክንያቱም ይህ ቁርአን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወረደው ለኛ መመሪያ ነው إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ወደ ቀጥተኛው መንገድ ይመራናል ልባችን ላልቶ ኢማናችን ወደ ማደግ የሚሄደው በዚህ ቁርአን ይህ ቁርአን ነው ነገም ከመከራ ነፃ የሚያወጣን ገና ከቅብራችን ስንወጣ ሁሉ አለውላችሁ ይላል أنا صاحبك القرآن ብሎ መጥቶ ይጋፈጥ እኔ ነኝ ጓደኛህ ቁርአን الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك በቀን ሰዓት በሙቀቱ ሰዓት ውሃ ያስጠማውክ ሌሊትን እንቅልፍ ያሳጣውክ እኔ ጓደኛህ ቁርአን ነኝ هكذا يأتي يشفع لصاحبه ለጓደኛው صاحب ማለት የማይላቀ ጓደኛ እኔ ጓደኛህ ነኝ ብሎ ነው የሚመጣው ፈልጎት አይደለም ስለዚህ ከቁርአን ጋር ያለን አላቃ ሰሃቦች እንደነበሩ عبد الله بن عروة بن الزبير سألت جدتي إلى آياتين طيقوات كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماع القرآن قرآن بمسمو جزي صحابوج بهارياتشون دين نبر إلاتا آياتون كانوا عندما يسمعون القرآن تقشعر جلودهم وتلين قلوبهم كما نعتهم الله سبحانه ቆዳቸው ተኮማተር ልባቸው ተላላ ነበር አላህ ቁርአን ላይ እንደወሰፋቸው الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء الله سبحانه وتعالى ين القرآن بهاريون قلته እሱን እንዳወረደው ነገረን ታዲያ ከዚህ ቁርአን አይ በሚሰሙ ጊዜ የነዛ ያማኞች ቆዳቸው ሁሉ ትኮማተራለች ልባቸው አላህን ስለሚፈራኮ ثم تلين جلودهم وقلوبهم ከዛ ትለዝባለች ልቦቻቸውም ቆዳዎቻቸውም አላህን ወደ ማውሳት ወደዛ ይዘነበላሉ ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመራ አላህ የወፈቀው አላህ ለሂዳያ የመራው ያቀናው የሆነ ሰው ባህሪ فلنتشبه به ከነሱ ጋር መመሳሰል አለበት ከነሱ ጋር ቁርአን ከነሱ ጋር የነበረው ቁርኝት ወይም እነሱ ከቁርአን ጋር የነበራቸው ቁርኝት አሁን ጊዜ እንደሚባለው እኛ ዛሬ ከጀዋላችን ጋር ያለን ቁርኝት ማለት ነው ስንተኛም ስንቆምም መጓጓዣ ላይ በሁለንተና እንቅስቃሴያችን አጠገባችን ነው እንጎረጎራለን እስቲ ቁርአን በዚህ ቦታ ቢሆን የት ነበር ሁኔታችን የሚሆነው ልክ እንደዚህ ቁርአንን በኪሳችንም ይዘን ቤታችንም መኝታችን ላይ ጀዋሉ እንደምናገለባብጠው ቁርአን ከኛ ጋር ቢሆን ምን ያህል ነው ውስጣችን የሚለወጠው ምን ያህል ደረጃችን የሚጨምረው نعم يجوال ብናገኝበት ጥቅም አለ الله سبحانه وتعالى ያገራው لكن
በአጠቃቀሙ ላይ ካላሳመርን እያጠፋን ያለው እያወደመን ያለው ከቁርአን ሙሉ ለሙሉ እያሸሸን ያለው እያራቀን ያለው አንደኛ ለአጓጉልና ለመጥፎ ነገር እንጠቀምበታለን አላህ حرام ላደረገው ነገር ጥቅም ላይ እናውለዋለን ምክንያቱም ሁሉንም ስለሚያስተናግድ ማለት ነው እንደ መሪው እጁ ላይ ይዞ እንደሚጠቀምበት ሰው ለፈለገው ጉዳይ መጠቀም ስለሚችል አላህ ያዘነለት ሲቀር አብዛኛው ጉዳት ነው አላህ ወፍቆት ለሚጠቅመው ነገር ብቻ በፕሮግራም የሚጠቀምበት ሰው ካልሆነ አብዛኛው ጉዳት ነው ለኸይር ነው ሁሉንም መጠቀምበት ቢል ራሱ ለቁርአን የሚሰጠውን ጊዜ አሳጥቶታል አባክኖበታል ለወሬ ያለን ጉጉት እንዲህ ተባለ የሚለውን ወሬ ለመስማት ያለን ጉጉት ቁርአንን ለመቅራት ካለን ጉጉት አይሏል ማለት በልጧል ይህ በአብዛኛችን ላይ ከነፍሴ ጀምሮ የሚታይ ነው አላህ ያንሳል ምክንያቱም በዚህ ሐል ነው እኮ ሞትም ይመጣው በዚህ ሐል ሆነን ነው ድንገት ምን ሸኘው እያየን ነው እየሰማን ነው የግድ አርጅታ አይደለም የምትሞተው የግድ ታማ አልጋ ላይ ማቃ አይደለም የምትሞተው اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون ሞቱ ከመጣ ምክንያት አይፈልግም الى ربك يومئذ المساق ወደ ጌታ መነዳት ብቻ ነው ተዘጋጅተን ካልጠበቅነው እስክንዘጋጅ አይጠብቀንምና ሁሌ በዝግጅትና በእስቲቃማ ላይ መሆን ግድ ይለናል ኢማናችን የተስተካከለ ቦታ ላይ መሆኑን ሁሌ ማረጋገጥ ያስፈልገናል ያለበለዚያ እንዴት እንደምንስት አናውቀው አላህ ወደዚህ ንግድ እየጠራን ወደ ትልቅ ንግድ هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم አሳማሚ ከሆነ ቅጣት የሚያድናችሁ ንግድ ላመላክታችሁ ነው ይያለ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم شوف الله ينقد ነው ذلكم خير لكم ነው የተሻለው ይሄ ነው እኛ ያለንበት ግን ያልተሻለው ነው ማለት የወረደው ነው ማለት ነው ኢማናችንን ዝቅ ያደረገብን ያለ ነው فلا بد ان نقوي ايماننا ኢማናችንን ማሳደግ ማጠንከር ማበርታት ግድ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከኛ የሚፈልገው ያህንን ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያስተምሩን አስተምሮቶች ሁሉም መሄጃቸውና መሰብሰቢያቸው ይሄ ነው ኢማንን ማሳደግ ነው ሁሌ እኛ ወደ መልካም ቦታ ማንሰበሰብ ከሆነ ውስጣችን ሁሌ ከኸይር ቦታ ላይ ንፉር ውስጥ ከሆነ እንተብህ تدارك نفسك كخير بوتا في مجالس العلم كعلم بوتاوج يا الله قال من نغرباچو كهونو بوتاوج يا نبي صلى الله عليه وسلم حديثوج አስተምሮት ከሚሰጥባቸው ቦታዎች ልባችን ሁሌ የሚሰላጅ የሚሸሽ ከሆነ ፈለንተብህ አደጋ ላይ ነው ያለነው አደጋ ላይ ነው ያለነው ራሳችን ልንደርስለት ይገባል ምክንያቱም ቀደም እንደተባለው በእንደዚህ አይነት መጃሊሶች ነው ልብ እየተረጋጋች የምትመጣው እንደዚህ አይነት መጃሊሶችን በራቅን ቁጥር ወዴት ነው የምንርቀው الى اين نذهب ወዴት ነው መሸሻችን نعم የሰው ልጅ ሁሉ አይመቸው ሁሉ ነገራቶች አይገሩለትም لكن على الدوام كخير بوتا لاي يفجفك كهونه كعلم كطاعت بكن بدينه ጉዳይ ላይ የሆነ ነገር ሳታውቅ ያሳለፍክበት ቀን ካለ ተሐሰር على هذا اليوم በዚህ ቀን ተጠጣጥበት በጧትም በቀንም በማታ የዲን ጉዳይ ምንም ሳትሰማ ስለ አላህ ስለ መልእክተኛው ምንም ነገር ሳትረዳና ሳትገነዘብ ስለ ዲን ምንም ሳታውቅ የዋልክበት ቀን ያ ቀን የኪሳራ ቀን መሆኑን ነው
ኢማንን ያጎደልክበት ቀን መሆኑን ወቅ ምክንያቱም ከመልካም ስራ ያርቃል ለዚህ ከሆነ አላህ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁን ብቻ አይደለም ያላቸው يحتاج الى الصبر እንደዚህ አይነት መጃሊሶች ላይ ለመዘውተር صبر ስለሚፈልግ واصبر نفسك يا رب مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا نفسا أستاقسات يحتاج إلى الصبر تقس يفلقان وسطه يربشان إيكو إيمانو دكمته وسط صبر يطال نبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم واصبر خلي يسوي كذا صبراته طاعات مات اللهن كم يتوب اللهن كم يلمنوا اسن كم يذكروا صحابوች እንዲህ ነበር ኑ እንሰባሰብ ኢማናችንን እንጨምር ይባባላሉ ثم يتذاكرون العلم በዲን ጉዳይ ላይ ምን ይላሉ ይነጋገራሉ ስለ ዲን ያወራሉ እኛ ስንቀማመጥ አብዛኛው ወሬያችን ስለምንድነው ስለማይጠቅመን ስለማናሳምረው ጉዳይ ስለማይመለከተን ጉዳይ የበለጠ ልባችን ደርቆን እንነሳለን ነገም እንገናኛለን ሌላ ልብ የሚያደርቅ ርዕስ ነው የሚመጣው ከነገ ወዲያም እንደዛ اما اذا جالس الصالحين والعارفين ትክክለኛ አዋቂዎችን ሳሊሖችን ሁሌ የምትቀማመጥ ከሆነስ እነሱን ንግግራቸውን ሰምተህ አይደለም እነሱ ጋር በመቀማመጥ ብቻ የምታገኘው ኸይር አለ ስለዚህ የዕልም ቦታ ላይ በጭራሽ ነፍሳችንን እድለቢስ አናድርጋት ምክንያት አታብዛ ምክንያት መደርደር ለነፍስህ ነው إن أحسنتم لأنفسكم መልካም ብትሰራ መልካም የሰራኸው ለነፍስህ ነው ለማንም አይደለም ሰዎች ለምን ዕልም ቦታ ጠፋችሁ የሚላቸውን ሰው አይወዱም ለምን ይሄ ራሱ እኮ ችግር ስላለ አራዳ لك الخير ይጠየቅከው ኸይር ፈልጎበት ነው ظاهሩ ይሄ ነው ኸይር ፈልጎበት እስከሆነ ድረስ እንደዚህ አይነት መካሪ ማታገኝበት ቀን ደግሞ ይመጣል ማንንም ዞር ብሎ ማየት ቀን ሊመጣ ይችላል ምክንያቱም መካሪ ደግሞ የማይወድ ሰው አወዳደቁ አስከፊ ነው ኸይርን የሚያመላክት ሰው በጣም አናሳ ነው ባሁን ጊዜ ከጀርባ ሄዶ ሊያወራብህ ይችላል እንጂ ፍለፊት መጥቶ አንተ እንዲህ ብሎ የሚነግር አናሳ ነው አላህ ያዘነለት ስለዚህ ፍለፊት መጥቶ ድክመትህን የሚነግር ሰው ካለ والله ይሄ ትልቅ ስጦታ ሁሉ ይገባዋል ምክንያቱም እሱ የሰጠህ ትልቅ ስጦታ ነው በምንም አታገኘው አንተ ብትሰጠው የዱንያ ስጦታ ልትሰጠው ይችላል ስለዚህ የዕልም ቦታ መራቅ ራሱ አንድ የልብ መሞት መንስኤ ነው ስለዚህ ራስን አስገኝ ዒልም አለበት የተባለ ቦታ ላይ በመችለው ልክ ተገኝ ራስን አታሳን በሳምንት አንድ የሚመጣው እንደዚህ አይነት ሙጃለሳ ያለው ፈضل ምን ያህል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የነገሩን ሐዲስ ብቻ በቂ ነው መጅተመዐ ቀውሙን ፊ በይት ሚን ቡዩቲላህ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هذه المجالس እንደዚህ አይነት መቀማመጥ እኮ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከአላህ ቤቶች ውስጥ በአንዱ ቤት ውስጥ ተሰባስበው የአላህ ባሮች የአላህን ቃል አይማማሩም የአላህን ቃል አያነቡም እርስ በርሳቸው አይተዋወሱበትም የአላህ እርጋታ በእነሱ ላይ ቢወርድ እንጂ نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة يا الله أزنت تشفناتشوالك وحفتهم الملائكة ملائكة يكبواتشوال وذكرهم الله في من عنده الله سزند يلد في ملأ الأعلى يا وسهل كذي ولا فضل من الله كذي ولا من ترفات الله كذي ولا من تلك خيرا إن الخير نو مكنات يابزان ልንሸሸው የማይገባው በጧቱም በማታም
የሚሰጠን ይሄ ትልቅ የሆነ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ሕይወታችን ነው أو من كان ميتا فأحيينا قالوا أي بالعلم يا موت ينبرون هي ويدرجنا إلى الله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ጨለማ ውስጥ እንዳለ ነው ይስተካከላል ነው በጨለማ ከሚዋለለው ሰው የኢማናችን የማደጊያ ቦታ ነው ኢማናችን ምናፋፋበት ቦታ ነው ስለዚህ ይህ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ሁሌ ውስጣችን መቀመጥ አለበት የአላህ ቃል ሁሌ የዘወትር ሕይወታችን መሆን አለበት ካለበለዛ ሳንሞት እንሞታለን አላህ እኮ የሞቱ ሰዎችን በሱ መንገድ የሞቱ ሰዎችን ሙት አትበሏቸው ነው ያለው አላህ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء الناس እኮ ሕያው ናቸው ነው ያለው አላህ بسبب انهم ماتوا في سبيله በሱ መንገድ ላይ ስለሞቱ ነው እሱ በሚወደው መንገድ ላይ ስለሞቱ ነው فكذلك انت በአላህ መንገድ ላይ አላህን እያመለክ መልካም ስራ ላይ እየበረታ እስከኖርክ ድረስ ብትሞት አንተ ሕያው ነህ በሕይወት እያለህ ኢማንህ የሚቀንስብን ክፉ ስራ እየሰራ ካልባሌ ቦታ እየዋል ቁርአንን ትተኸው አላህ እኮ ሸክዋ ሁሉ እንደቀረበ ነው እኮ የሚነግረን አይደል وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا መልእክተኛው አለ ያ አላህ ህዝቦቼ ይህንን ቁርአን እየተተወ ነገር አድርገው ያዙት ተውት هجروه تلاوة وهجروه تعلما وهجروه عملا وتحكيما قرآن توت شكوان ማንበቡን መተው ቁርአንን ለመገንዘብ ለመረዳት ትርጉምን ለማወቅ ይህንን መተው ቁርአንን ተደብር ማድረግ መተው ቁርአንን በቁርአን መፋረድን መተው ሁሉም ሀጅር ነው ስለዚህ ቁርአንን አንተው ቁርአን ሕይወታችን ነው ቁርአን የኢማናችን የማደጋ አንዱ ምንጭ ነው ስለዚህ የቁርአን ጓደኞች እንሁን حتى الله سبحانه وتعالى ከቁርአን ጋኛም እንድንቀሰቀስ ቁርአን ለኛ አማላጅ ሆኖ በደስታ ላይ ሆነን እንድንቀሰቀስ لأن هذا القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يكفيك شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل القرآن أهل الله وخاصته يا قرآن سوّج يا الله ليت يا سوّجنا يا الله بيت سوّجنا ليت يا قرآن بما حفظ بشار الله قرآن بما انبب بشار نعم الله قلته التي حفظه يتلق درجات طبقوت እየተንከባከበው እስካቆየው ድረስ اما قرآن انت باينه እያየ መቅራት ትችላለህ ጓደኛ አድርግ እለታዊ የራስን ፕሮግራም አድርግለት ከማንም ጋር ተመካከር ከነፍስ ጋር ፕሮግራም ማውጣትም አይደለም ተግባሩ ነው ተግባር አድርግለት በመችለው አቅም ከዚህ ጀዋል ጋር ያለህን እንቅስቃሴ ገድበው የሚጠቅምህን ነገር ብቻ ሰራበት ማይጠቅምህን ሁሉ አጥፋ ወስን ምንም አይቀርብህም ምንም የሚቀርብህ ነገር የለም አጥፋ ከስልክ ላይ መሽጉል ያደረገ ገባ ወጣ እንድከፍት በየትኛውም ቦታ ላይ እጄን እያነሳው እንድነካካ የሚያደርገኝ ነገር አጥፋው أقبل على تلاوة القرآن قرآن بمقرات لاي بذ لا تكرت